تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 7 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ آیت نمبر 6 کو ہم نے الحمدللہ گرامیٹکلی انالائز کر لیا تھا۔ تھوڑا سا مفہوم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے انہی کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ جو جہنم ہے وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 6 میں دیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 7 پہ بات کر رہے ہیں کہ اذا ایک حرف ہے، اور اذا جو ہے یہ اذا ظرفیہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ صرف ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ظرفیہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے۔ اذا جب بھی آئے گا تو اس کے بعد ایک مضاف الیہ ضرور ہوگا۔ وہ مضاف الیہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک کلمہ بھی ہو سکتا ہے، اور مرکب بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اذا کے بعد ہمیں دو جملے نظر آ رہے ہیں، اٹ مین کہ یہاں پر اذا ظرفیہ شرطیہ استعمال ہوا ہے، کہ شرط رکھی گئی کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ وہاں چیخیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک شرط مطلب آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اذا کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، تو یہ اذا ظرفیہ شرطیہ ہے۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ اذا کے بعد آنے والے چاہے وہ مفرد ہو، مرکب ہو یا جملہ ہو، اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، پھر ظرف مضاف الیہ مل کر پھر کچھ بنے گے، یعنی کہ مرکب اضافی کی طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ تو القو ہمارے پاس فعل ہے، اور یہ باب افعال سے ہے، لام قاف یا حروف مادہ ہے، اور فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ مجہول ہے۔ مجہول کا کیسے پتہ چلا؟ یہ جو آپ کو فا کلمہ کے اوپر، یعنی کہ جو پہلے آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی ہا، فی حرف جر ہے، ہا جو ہے وہ مجرور اسم ہے، اور یہ جار مجرور مرکب جاری متعلق فعل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ہا کی جو ضمیر ہے یہ مؤنث کی لائی گئی ہے۔ کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ یہ جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ جہنم ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سمائی مؤنث میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ تو القو فعل مجہول نائب الفاعل ہم، اور فیہا متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن گیا۔ آگے جواب شرط آ رہا ہے، پھر وہ جملہ فعلیہ ہی کی فارم میں ہے۔ سمیعو، سین میم عین حروف مادہ باب سین سے ہے، اور یہ بھی جمع مذکر اور غائب کا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ یعنی فعل ماضی کا۔ سمیع سمیعا سمیعو، تو یہاں پر سمیعو استعمال ہوا ہے، اور اس کا یہ فعل با فاعل ہے، یعنی کہ سمیعو فعل، اور ضمیر اس کی فاعل ہوگی ہوم کی، اور لام لام جارہ ہے، ہا جو ہے وہ اگین مجرور اسم اور مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، کیونکہ یہ بھی لوٹ رہی ہے جہنم کی ہی طرف، لہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرکب جاری ہو گیا۔ اور شہیقن، شہیقن جو ہے یہ اسم ہے اور نکرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر یہ منصوب فارم ہے، تو اٹ مین کہ یہ یہاں پر مفعول بنے گا اس کا سمیعو کا۔ تو سمیعو فعل، ہم فاعل، لہا متعلق فعل، اور شہیقن جو ہے یہ شہیقن جو ہے وہ اس کو ہم مفعول بنا دیں گے سمیع کا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ سمیع فعل، ہم فاعل، اور لہا متعلق، اور شہیقن مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی جواب و شرط بن جائے گا۔ یوں شرط اور جواب شرط مل کر اذا کے لیے مضاف الیہ بن جائیں گے۔ تو ابھی آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں۔ واؤ جو ہے یہاں پر حالیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر کیا حالت ہوگی۔ ہیا، ہیا ہمیں پتہ ہے کہ ضمیر منفصلہ ہے جو کہ مرفوع مبتدا بن سکتی ہے، تو یہاں پر یہ مبتدا بنی ہوئی ہے۔ اور تفوز، یہ ہمارے پاس خبر آئی ہوئی ہے، اور خبر کس فارم میں ہے؟ یہ خبر جملہ فعلیہ کس فارم میں آئی ہوئی ہے؟ تفوزو فعل، اپنے فاعل
जो हाइड है ज़मीर की सूरत में, तफूजु फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर हिया की जो है वो खबर बन जाएगी। तो हिया मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर ये हमारे पास जुमला जो है वो अ, जुमला क्या बन गया हमारे पास, जुमला हालिया बन गया। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि जो हा की जमीर है ये भी मोनस आई हुई है, और यहाँ पर देखें हिया, हिया भी मोनस ज़मीर आई हुई है, टेन के मुब्तदा भी मोनस आ रहा है, और फिर तफूजु ता लगा हुआ है। इट मीन कि ये हाजिर का सीगा तो है ही, लेकिन ता से हमें पता चलता है कि ये मोनस का सीगा है यहाँ पर। तो ये जो मोनस, मतलब ये जो पीछे सारी मोनस की ज़माइर हम देख रहे हैं कि हा, फीहा, लहा, हिया, तो यहाँ पर ये तफूजु जो है ये फेल मुजारे का मोनस का सीगा है, मोनस वाहिद गायब का सीगा है। ठीक है, मोनस वाहिदा गायबा का सीगा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि कब ये क्योंकि तफूजु जो है वो तफूरु एक ही तरह से हमें मुजक्कर हाजिर में और मोनस गायब में एक ही तरह से नजर आता है। तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि ये पीछे सारी मोनस की जमायर लाए गए हैं, तो अब ये भी मोनस का सीगा होगा। तो हिया मुब्तदा और तफूरु ये खबर मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये हालिया जुमला बन गया। ये हाल अब किसका बना है, ये वाला जो पूरा जुमला है ये हाल किसका बना है, ये हाल बना है उस इस हा जमीर का जो कि जहन्नुम की तरफ लौट रही है। ये हा भी मोनस की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ पर भी देखिए ये मोनस के ही सीगे इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जहन्नुम की तरफ लौट रही है। और थोड़ा तर्जुमा देखें तो क्या है कि जब वो इसमें डाले जाएंगे, किसमें, जहन्नुम में, फी हा, ये जो मोनस की जमीर है ये बता रही है कि इसमें डाले जाएंगे, किसमें, जहन्नुम में। ठीक है, सामीऊ लहा शहीकन, तो वो सुनेंगे चीखना चिल्लाना। ठीक है, वहां पर वो शोर सुनेंगे, आवाजें सुनेंगे। वहिया तफूर, और वो जोश मार रही होगी। कौन जोश मार रही होगी, जिधर वो आवाजें सुनेंगी, यही हा की जमीर जो जहन्नुम की तरफ लौट रही है। तो हा जुल्हाल, यानी कि जो हा की जमीर लौट रही है जहन्नुम की तरफ, वो जुल्हाल, और ये पूरा जुमला हाल बन जाएगा। यानी कि उस जहन्नुम का क्या हाल होगा कि वो जोश मार रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बचा ले, अल्लाह ताला हमें ऐसे काम हमसे करवा ले कि हमें जन्नतों की खुशखबरियां मिले, हमें जहन्नुम की आग से बचा ले अल्लाह ताला। थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं कि जैसे हमने कल कहा था कि इंसान हो या शैतान हो, जिसने भी अपने रब का कुफर किया उनका अंजाम जो है वो बहुत बुरा है। उनका अंजाम क्या है कि जहन्नुम की आग है उनके लिए, वो बहुत बुरी जगह है। तो आज हमने जो देखा कि जब वो उसमें डाले जाएंगे, किसमें, जहन्नुम में, तो वो क्या सुनेंगे, वो चीखें सुनेंगे। शहीकन पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। शहीकन जो है, जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, यानी कि वो सिर्फ चीखना चलाना या आवाजें नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि गधे की आवाज को सबसे बुरी आवाज समझा जाता है, तो वो गधे की सी आवाज होगी, यानी कि बहुत जोरदार चीख होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को लेकर कुछ आरा है तफहीमुल कुरान में लिखी हुई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पर चीखने से या आवाजों से मुराद क्या है। ये खुद जहन्नुम की आवाज होगी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये आवाज जहन्नुम से आ रही हो, मतलब कि जहाँ इन लोगों से पहले गिरे हुए लोग चीखें मार रहे होंगे। इस दूसरे मफहूम की तायीद सूरह हूद की आयत नंबर 106 से होती है, जिसमें फरमाया गया है कि दोजख में ये दोजखी लोग हाँपेंगे और फुंकारे मारेंगे। और पहले मफहूम की तायीद जिसमें ये कहा जाता है कि ये जहन्नुम की अपनी आवाज होगी, उसकी तायीद हमें सूरह फुरकान आयत नंबर 12 से मिलती है, कि जिसमें इरशाद हुआ है कि दोजख में जाते हुए ये लोग दूर दूर ही से इसके गजब और जोश की आवाजें सुनेंगे। तो इस बिना पर ये सही है कि ये शोर खुद जहन्नुम का भी हो सकता है और जहन्नमियों का भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बचा ले, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसे काम कर ले जो हमारी बख्शिश का बायस बन जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस इल्म को हमारे लिए नफा बख्श बनाए और हमें समझ कर कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने वाला बनाए।
تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں آیت نمبر 8 کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.